कथाना माध्यम थी मंगल कल्याण थाय छे। कुछ नहीं तो एक वाक्य हम लेके जाए, मारो छे श्रीनाथ जी, मारो छे श्रीनाथ जी, मारो छे श्रीनाथ जी। श्रीनाथजी बाबानी सुंदर लीलाओ व्रजમાં ચાલી રહી છે અને ભગવાન શ્રીનાથજીની ઈચ્છાથી શ્રી ગુસાઈજી પ્રવાસ કરતા કરતા મેડતા પધાર્યા। આ મેડતા વસાવેલું દુદાસિંહ રાઠોડે અને દુદાસિંહ રાઠોડના બે સંતાન થઈ, એક રતનસિંહજી અને બીજા વિરમસિંહજી। રતનસિંહજીની દીકરી એનું નામ મીરા અને વિરમસિંહજી ની દીકરી એનું નામ અજબ કુંવર। મીરાબાઈ અને અજબ કુંવર એ પિતરાઈ બહેનો હતી। ગુસાઈજી મહારાજ સાથે એમની ભેટ થઈ, સત્સંગ થયો અને એ સત્સંગ કર્યા પછી અજબ કુંવર બાઈ એટલા પ્રભાવિત થયા। अजब कुंवर बाई ने श्री गुसाई जी ना अंदर साक्षात श्रीनाथ जी बाबा ना दर्शन थया। ए अजब कुंवर बाई दैवी जीव हता अने श्रीनाथ जी बाबा प्रति एमने पहलाथी खूब लगाव, खूब आसक्ति। श्रीनाथ जी बाबा माटे खूब एमने श्रवण करेलू अने हमेशा एमना मन में इच्छा रहती, काश मुझे श्रीनाथ जी का साक्षात्कार हो, वो श्रीनाथ जी को मैं महसूस कर सकूं, उनके साथ रह सकूं, उनको चाह सकूं, उनकी बन सकूं, वो मेरे बन जाए, मैं उनकी बनूं। हमेशा मनमा ए विरह वेदना रहती। घणा बधा जीवों ने पहलाथी ज ठाकुरजी माटे एक लगाव होय। सहज भगवान मूर्तिना सामे बेसीने ए अश्रु वह्या करे। अने याद राखजो, जारे जारे ठाकुरजीनी सेवामां आंखमांथी अश्रु पड़े ए वखते तमारा अश्रु नथी, ए भगवानना ए विरह वेदनाना भगवत आविर्भाव स्वरूप ए अश्रु छे। ए घड़ी में ए क्षणों में भगवान साक्षात तमारा हृदय में आवीने बिराज्या छे। ए अनुभवात्मक अश्रु छे। अजब कुंवर बाई एवा ज पवित्र दैवी जीव, ए पुष्टि भक्त अने मीराबाई मर्यादा भक्त, बन्ने भक्ति करे छे पण भक्तिनो प्रकार अलग छे। एक में पुष्टि भाव छे, एक में मर्यादा भाव छे। घरे आवीने अजब कुंवर बाई ना आंखमांथी अश्रुओ वहेवा लाग्या। गुसाईजी ने मळ्या पछी एमने एवुं थयुं के हुं श्रीनाथजी ने मळीने आवी छुं अने अगर मने श्रीनाथजी सुधी पहोंचवुं हशे तो आ गुरु ज मने पहोंचाडी शकशे। मीराबाई मर्यादा भक्त हता एटले एमना तारो झंकृत थया नहीं। अरे अजब क्या हुआ, सवारे तो तू एकदम सारी वानी हती ने अचानक तने शुं थई गयुं? अजब कुंवर बाई मीराबाई ने कहे छे, अरे मीरा, गुसाई जी के दर्शन कर कर मुझे मेरा लक्ष्य दिखाई दिया। मुझे जो श्रीनाथ जी की भक्ति में आगे बढ़ना है, आज वो गुरु मुझे प्राप्त हुए। हूँ एमना पासे ब्रह्म संबंध दीक्षा लईने मारे श्रीनाथ जी ने आत्मसात करवा छे। गुसाईजीए भावीने जोता अजब कुंवर बाई ने ब्रह्म संबंध दीक्षा आपी। एमना घरे मुकाम थवा लाग्या, सत्संग थवा लाग्युं अने धीरे धीरे करता करता श्रीनाथजी बाबा एटला प्रसन्न थवा लाग्या अने अजब कुंवर बाई पर एवी कृपा करी के साक्षात एमना घरे पधारवा लाग्या अने अजब कुंवर साथे भगवान चौपट रमवा लाग्या। भगवान साक्षात तमारा घरे पधारीने तमारा साथे चौपट रमे। हसता, बोलता, चालता, फरता ए भगवानना तमने दर्शन थवा लागे। एनाथी मोटो साक्षात्कार कयो होई शके?
અને ચોપટ રમતા रमता भगवान हारी गया। मैंने पूर्व में ही कहा, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, और जो होनी होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ भगवान की एक लीला, संकेत, इच्छा या आयोजन, प्रयोजन होता है। मांग अजब, तुझे क्या चाहिए। प्रेम में हार भी जीत होती है। प्रेम में हार जाना वो भी जीत है। मैं जीतूं तो तुझे पाऊं, और मैं हारूं तो तेरी हो जाऊं। मैं जीतूं तो तुझे पाऊं, और हारूं तो तेरी हो जाऊं। जीत में भी तू है, हार में भी तू है, चट भी मेरी, पट भी मेरी। અને અજબ કુંવર સાક્ષાત ભગવાનને જ માંગી લે છે, हे प्रभु, हे राज, आप सदा के लिए मेरी यही कोठड़ी के अंदर विराजमान हो जाओ, और मैं अहर्निश तेरे दर्शन कर सकूं, बस यही मेरी इच्छा है। अरे अजब कुंवर, तूने व्रज के प्राण मांग लिए, अभी तो मुझे कुछ लीलाएं करनी बाकी है, लेकिन आज मैं तो को वचन देता हूं कि आज से 100 साल के पश्चात मैं तेरी यही कोठड़ी के अंदर आकर सदा के लिए निवास करूंगा, सदा के लिए तुझे और सर्व को दर्शन प्रदान करूंगा। आज मैं तुझे ये कोठड़ी में वचन प्रदान करता हूं। राज, 100 साल किसने देखे। तू चिंता मत कर अजब कुंवर, तेरी उम्र 135 साल की हो जाएगी तो भी तू मेरे दर्शन कर पाएगी। अजब कुंवर भाई प्रतीक्षा में बैठा छे, कब प्रभु पधारेंगे। અને આ બાજુ શ્રીનાથજી બાબા પોતાની લીલાઓને સંકેલવા જઈ રહ્યા છે। 100 વર્ષ કાઢવા આમ તો અઘરા હોય છે, 50 બહુ ફાસ્ટ નીકળી જાય, પછી કાઢવા અઘરા છે। 50 તો ક્યાં જતા રહે, 50 પછી હજી આઈનામાં મોડું જોઈએ તો એવું જ લાગે હજી તો મેં યુવાન હું, અભી તો મેં જવાન હું। અને જવાન રહેવું એ જોઈએ મનથી, શરીર વૃદ્ધ થયા કરે। 50 ને 60 ને પછી 65 ને જેમ જેમ વ્યક્તિ વૃદ્ધ પડતો જાય તેમ તેમ પછી એકલો પડતો જાય। સૌ સૌમાં વ્યસ્ત, સૌ સૌમાં પરોવાયેલા, તમે ક્યાં પરોવાયેલા। એ 60-65 પછી જો એ ભગવાનમાં ન પરોવાય, ભગવત કાર્યમાં ન પરોવાય તો પછી હતાશ થઈ જાય। અરે લીંબોડી પણ ખરતા પહેલા મીઠી થઈ જાય ભાઈ, વ્યક્તિએ પણ ખરતા પહેલા મીઠા થવું જોઈએ। એ કડવાશ લઈને ક્યાં મરશું। मृत्यु भी एक उत्सव है, और मृत्यु उत्सव तभी बनता है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से मृत्यु के समय पहले निष्काम हो जाए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब केवल मुझे स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, स्मरण करना है, भगवत कार्य करने हैं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ઈચ્છાઓને ધીરે ધીરે વ્યક્તિએ સમાપ્ત કરવી પડશે તો જીવનની સમાપ્તિ સુખરૂપ થશે। ઈચ્છાઓ જો સમાપ્ત નહીં થાય, છેક સુધી ઈચ્છાઓ ઈચ્છાઓ ઈચ્છાઓનું પોટલું બાંધીને જશો તો પાછું આવવું પડશે। એક વડીલ બીમાર પડ્યા, 6 દીકરા, છેલ્લી પથારીએ છેલ્લા શ્વાસ લઈ રહ્યા છે। 6 દીકરાને એવા પ્રેમથી યાદ કરે, દિનેશ હાજી બાપુજી, મહેશ હાજી બાપુજી, સુરેશ હાજી બાપુજી, ગણેશ હાજી બાપુજી।
છઠ્ઠા દીકરાએ કીધું હાજી બાપુજી, એટલે વડીલ એવા ભડક્યા, મૂર્ખાઓ, 6 લોકો માથે પડ્યા છો, દુકાને કોણ બેઠું છે? એ મરવા પડ્યો છે વડીલ, દુકાન દેખાય છે. છોકરાઓનું થયું તો આ કેવા યાદ કરે છેલ્લા સમય. એ યાદ એટલે કરતા હતા કે એને દુકાનની ચિંતા હતી, કોઈ બેઠું છે કે નહીં ત્યાં. હું ભલે મરતો, દુકાન નહીં મરવી જોઈએ. તો આ સમાપ્તિને શુભ કઈ રીતે બનાવીશું? છેલ્લા સમયે વ્યક્તિ બધેથી નિવૃત્ત બને. નિવૃત્તિ એટલે પ્રવૃત્તિ છોડવાની નથી, પણ મનની ઈચ્છાઓમાંથી નિવૃત્તિ. અને ઈચ્છાઓ પ્રગટ થાય તો ડિટેચમેન્ટ વાળી ઈચ્છા પ્રગટ થાય, પ્રલોભન વાળી નહીં, કામ વાળી નહીં, ડિટેચમેન્ટ વાળી ઈચ્છાઓ, શરણાગતિની ઈચ્છાઓ. તો જ વ્યક્તિને વિશ્રામ મળી શકે. નિવૃત્તિના સમયે વિશ્રામ એટલે કઈ ન કરવું નથી, પણ કઈ કરતા કરતા વિશ્રામ. ભગવાનને શરણાગત થઈને વિશ્રામ અવસ્થામાં પહોંચે અને પ્રભુના નિમિત્ત બનીને કાર્યોને કર્યા કરે, એવો વિશ્રામ. તો 100 વર્ષ કાઢવા અઘરા છે ભાઈ. હું તો આ શાસ્ત્રીજીઓ બધા સંકલ્પમાં ઘણીવાર આપણે પેલું યજ્ઞ કર્માદિ કરીએ ને તો બોલાવતા હોય દીર્ઘાયુ, એટલે હું તો ફેરવાવી દઉં, મેં દીર્ઘાયુ નહીં, દિવ્ય આયુ. કોણે લાંબુ જીવું જ ભાઈ? કોણે લાંબુ જીવું? દીર્ઘાયુ નહીં, દિવ્ય આયુ. તું જેટલું આયુ આપ, દિવ્ય આયુ આપ, તો હું કેવડાવું બધાને. દીર્ઘાયુ નહીં, દિવ્ય આયુ. પ્રભુ જેટલું કાર્ય આપણા પાસે કરાવવા માંગે એ કાર્યને આપણે નિમિત્ત બનીને કરીએ, એવું દિવ્ય આયુ ભગવાન આપશે. દીર્ઘાયુની જરૂર નથી, દિવ્ય આયુ મળે. તો 100 વર્ષ બહુ લાંબા હોય છે. અજબ કુંવરબાઈ પ્રતીક્ષા કરીને બેઠા. આ બાજુ ભગવાન પોતાની લીલાઓને સંકેલવા લાગ્યા. મહાવત સાતમનો દિવસ આવ્યો. શ્રી ગુસાઈજીને આજ્ઞા કરી, अब आप भूतल त्याग करके नित्य लीला में पधारो. અને શ્રી ગુસાઈજી શ્રીનાથજી બાબા પાસે પોતાના સમસ્ત બાળકો સાથે દર્શનાર્થે પહોંચ્યા અને ભગવાને સ્મિત આપીને કંઈક ગુસાઈજીને જણાવ્યું છે. और 2 वचन श्री गुसाई जी ने मांगे. पहला वचन, आप हमारे वल्लभकुल परिवार को कभी भी छोड़ना नहीं. और दूसरा वचन, आप जिस प्रकार जैसे कृष्णावतार में आपने प्रकट होकर साक्षात अलग अलग प्रकार की लीलाएं की, उसी भांति आप आज भी प्रत्यक्ष में सब लीलाएं कर रहे हो. लेकिन अब जो भविष्य के अंदर जो काल आएगा वो प्रवाही सृष्टि का विशेष काल है. और उसमें आप इस प्रकार अगर सभी के साथ प्रत्यक्ष लीलाएं करोगे तो अब जो भक्त आएंगे वो तो बहुत स्वार्थी होंगे, वो पात्रता वाले नहीं है. प्रत्यक्ष लीला की पात्रता वाले जो जीव हैं वो अब भविष्य में बहुत कम हो जाएंगे. और फिर भी अगर ऐसे कोई जीव हो और होंगे तो उनको आप एकांत में आप अनुभव करवाना. पर जाहिर के अंदर जो आपकी ये लीला है, अब वो लीला को आप संकेल लो, ऐसी हमारी विनंती है. શ્રીનાથજી વચન આપ્યું કે આપના ભૂતલ ત્યાગ પછી હું મૌન થઈ જઈશ. ક્યાંક કોઈક વાર મારી લીલાઓ હું લોકોને દેખાડીશ, પણ મૌન થઈ જઈશ. અને શ્રી ગુસાઈજી એ પધારી રહ્યા છે ગિરિરાજ બાબાના મુખારવિંદ તરફ.
શ્રીનાથજી બાબાને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરીને ગિરધરજીને પોતાના હાથમાં સાથે રાખીને ગોવિંદ સ્વામીને સાથે રાખી બધા જ અષ્ટ સખાઓ ભગવદ લીલામાં પહોંચી ગયા. ચિત્ત સ્વામી, ચતુર્બુદ્ધદાસ અને ગોવિંદ સ્વામી આ ત્રણ ભૂતલ પર છે. અને કેસરી વસ્ત્ર પરિધાન કરીને શ્રી ગુસાઈજી ગિરિરાજ બાબાના મુખારવિંદ પર પધાર્યા. ચારે બાજુ લોકોને ખબર પડી ગઈ कि आज गुसाई जी के अंतिम दर्शन होने वाले हैं. અને હજારોની તાદાદમાં વૈષ્ણવોએ ગુસાઈજીના અંતિમ દર્શન માટે એકત્રિત થયા છે. જ્યાં શ્રી ગુસાઈજી ગિરિરાજજીના મુખારવિંદ પર પહોંચ્યા, સર્વ વૈષ્ણવોને અમી દ્રષ્ટિ પ્રદાન કરી છે, આશીર્વાદ પ્રદાન કર્યા અને ગિરિરાજજીને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા. અને હજારો લોકોના સામે ગિરિરાજ બાબાની એ મુખારવિંદની શિલાને ધીરેથી ખસેડવામાં આવી. અને જ્યાં શિલા ખસેડવામાં આવી ત્યાં નિત્ય લીલાનો માર્ગ પ્રગટ થયો. શ્રી ગુસાઈજી ગિરધરજી અને ગોવિંદ સ્વામીને સાથે લઈને એ નિત્ય લીલાના માર્ગના અંદર ધીરે ધીરે પ્રવેશ કરવા લાગ્યા. और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े. દૂરથી દ્વારના દર્શન થયા અને પ્રકાશમય દ્વારના દર્શન જ્યારે થયા ત્યારે કેસરી ઉપવસ્ત્રને શ્રી ગુસાઈજીએ ગિરધરજીને પધરાવી આપ્યું અને કહ્યું, मैं सदेह गोविंद स्वामी के साथ प्रभु की लीला के अंदर पधार रहा हूं. यह उपवस्त्र का आप बाहर जाकर अग्नि संस्कार कर देना. અને શ્રી ગુસાઈજી એ નિત્ય લીલાના દ્વારના અંદર પ્રવેશ કરે છે. એ ઉપવસ્ત્રને પોતાના સાથે લઈ માથે ચડાવી હૃદયથી લગાડી એ ગુસાઈજીના દિવ્ય સંસ્મરણોને યાદ કરતા કરતા ગિરધરજી જે માર્ગે અંદર પધાર્યા એ જ માર્ગે બહાર પધાર્યા. અને સર્વ વૈષ્ણવ સમાજ મોડું નીચું કરીને આંખમાંથી અશ્રુઓની ધારાઓને વહાવતા વહાવતા એ ગુસાઈજીની દિવ્ય લીલાના સંસ્મરણોના અંદર, એ ચિંતનના અંદર રુદન કરતા કરતા એ शोकનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. जिस गुरु की कृपा से हमें प्रभु की सेवा प्राप्त हुई, जिस गुरु की कृपा से हमें श्रीनाथ जी की सेवा प्राप्त हुई, आज वही गुरु सदेह हमारे सामने भगवत लीला में पधार गए. महावत सातमનો દિવસ એ ઉગ્યો સૂરજના પ્રકાશ સાથે, પણ આથમ્યો છે શોકના અંધકાર સાથે. શ્રી ગુસાઈજી એ પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. જેમ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહાપ્રભુજી આસુર વ્યામોહ લીલા કરી, પણ મહાપ્રભુજી આજે પણ ભૂતલ પર વિરાજમાન છે. भगवान कभी भी थे ऐसा नहीं बोलते, भगवान तो आज भी है. भगवान तो प्रत्यक्ष है. जो दैवी दृष्टि वाले लोग होते हैं उनको भगवान के दर्शन होते हैं, अनुभूति होती है, उनको भगवान दिखते हैं. एम गुसाईजी पण આજે પણ ભૂતલ પર બિરાજમાન છે. જ્યાં જ્યાં શ્રી ગુસાઈજીની બેઠકજીઓ છે ત્યાં આજે પણ શ્રી ગુસાઈજી સાક્ષાત બિરાજે છે. वो पूर्ण पुरुषोत्तम है. ગુસાઈજીના નિત્ય લીલા પ્રવેશ પછી શ્રીનાથજી બાબા સદા માટે મૌન થઈ ગયા અને 5 વર્ષ પછી એમના મૌનને પહેલી વાર એમને તોડ્યું.
શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહાપ્રભુજીના 5મા પેઢીએ કલ્યાણરાયજી અને જમના બહુજીના ત્યાં શ્રી હરિરાયજીનું મંગલ પ્રાગટ્ય થયું. અને મહાપ્રભુજીના 5મી પેઢીના આચાર્ય શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુ જ્યારે શ્રીનાથજી સમક્ષ એમને લાવવામાં આવ્યા ત્યારે શ્રીનાથજીએ પહેલી વાર મૌન તોડીને મુસ્કુરાઈને કીધું, ये हरिराय जी के स्वरूप साक्षात श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी वापिस पधारे हैं. ये हरिराय जी शिक्षा सागर होंगे, दीनता सागर होंगे और मेरे भी चरित्रों का आलेखन श्री हरिराय जी के माध्यम से ही होगा. मेरे दिव्य चरित्रों को जन जन तक पहुंचाने के लिए श्री हरिराय जी वो निमित्त बनेंगे. આટલું કહીને શ્રીનાથજી બાબા મૌન થઈ ગયા છે. શ્રીનાથજી ચરિતામૃતનું રસપાન કરી રહ્યા છે. એ શ્રી ગોકુલનાથજી દ્વારા કથિત, શ્રી હરિરાયજી દ્વારા રચિત શ્રીનાથજી પ્રાગટ્ય વાર્તાના આધાર પર તૈયાર થયેલો શ્રીનાથજી ચરિત્ર સચિત્ર ગ્રંથના આધાર પર આ શ્રીનાથજી ચરિતામૃત કથાનું આપણે રસપાન કરી રહ્યા છીએ. એનું શ્રેય श्री हरिराय महाप्रभु जी ने जाए छे. आइए हम अपने ऋण को अदा करें. बोल श्री हरिराय महाप्रभु की जय. श्री गोकुलनाथ जी महाराज की जय. समय વીતતો ગયો. શ્રી ગુસાઈજીના જ્યેષ્ઠલાલજી ગિરધરજી, ગિરધરજીના બીજા લાલજી દામોદરજી, દામોદરજીના બીજા લાલજી વિઠ્ઠલેશરાયજી, વિઠ્ઠલેશરાયજીના જ્યેષ્ઠ લાલજી લાલ ગિરધારીજી, બીજા લાલજી કાકા વલ્લભજી, ત્રીજા લાલજી બાલકૃષ્ણજી, ચોથા લાલજી ગોવિંદજી. લાલ ગિરધારીજી સુધી બધા જ નિત્ય લીલામાં પધારી ગયા. બીજા 3 લાલજી પણ પધારી ગયા. ગોવિંદજી એ વખતે શ્રીનાથજી બાબાના એ સેવા પ્રકારને સંભાળી રહ્યા છે. અચાનક ઔરંગઝેબની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ અને ઔરંગઝેબે આદેશ કર્યો, દૂતને મોકલાવ્યો, જાઓ જઈને ગોવિંદજીને કહો, અધિકારીને કહો મંદિરના, કે શ્રીનાથજી બાબાના મંદિરને અમે તોડવાના છીએ. અને જ્યાં દૂત અધિકારીજીને મળવા આવ્યા અને આ સૂચના આપી અને ગોવિંદજી તરફ આ સૂચના જ્યારે ગઈ ત્યારે શ્રી ગોવિંદજીનું મન ઘણું વિચલિત થયું. શ્રીનાથજી પાસે બેસીને ખૂબ રુદન કર્યું, હે પ્રભુ, સર્વ વડીલોના આશીર્વાદથી આજે આપની સેવા અમને પ્રાપ્ત થઈ અને આજે આ કયું મોટું વિઘ્ન આવ્યું છે. આ મંદિર તોડવા માટેની કવાયતો ચાલી રહી છે. ગોવિંદજીના મનમાં વલોપાત થવા લાગ્યું અને સ્વપ્નમાં ભગવાને લાલ ગિરધારીજી થ્રુ આજ્ઞા કરાવી, ગોવિંદજી તમે જરા પણ ડરતા નહીં. આ ઔરંગઝેબની બુદ્ધિ જે ભ્રષ્ટ થઈ છે એ શ્રીનાથજીએ જ કરી છે. ઘણીવાર ભગવાન પોતાના અમુક પ્રકારની લીલાઓને સાકાર કરવા માટે અમુક લોકોની બુદ્ધિને ભ્રષ્ટ કરી નાખતા હોય છે. પ્રિય ભક્તજનો, જે શ્રીના આ વચનામૃત તમને ગમ્યા હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં જય શ્રી કૃષ્ણ જરૂર લખજો. અને અમારી ચેનલ શ્રી વલ્લભ સત્સંગને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સર્વે વહાલા વૈષ્ણવોને ભાવથી જય શ્રી કૃષ્ણ.